Здравствуйте, это информационная программа «Новости». Я ее ведущий Саид Ахмадов. В начале коротко о главном. Массовое негодование. Соцюртовцы решили, что отныне за действия бандитов будут отвечать родственники. День российской печати. Журналист до шаты ما عندوش شيء كوركيلوش دوشتو республик халга الدنيا халга استنير يعشق دولة دمش شعب دولوي. В Грозном поздравили журналистов печатных СМИ. Из школьников предпринимателя. Каждый ребенок, став взрослым, может свои способности реализовать свой маленький бизнес-проект. Как 17 учащихся сразу после выпуска занялись собственным бизнесом. Еженедельный праздник сегодня отмечают мусульмане всего мира. Благословенная пятница, в которую верующим предписано начинать свой день с обязательной коллективной молитвы. Для совершения джума-намаза Рамзан Кадыров вместе с соратниками прибыл в мечеть имени Хамзата, да будет довольным Аллах, дядя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В своей проповеди советник главы республики Адам Шахидов затронул истинное значение священного джихада. Он особо подчеркнул, что это предполагает усердие в борьбе со своими пороками, страстями и недостойными поступками. Адам Шахидов отметил, что враги ислама умышленно пытаются свести значение джихада только к участию в войне, к вооруженным действиям. Это бессовестная и беззастенчивая ложь, преследующая цель опорочить ислам и мусульман. ديل نوقع حق مدرية دم ديزرية شريعة بخشته جهاد ديلش بوخ الله دال شيء سيله قرآن شوح جهاد بوخ درجة مسيد ديق يدولش مسيد معن علم ناخ دين دي مذهب شو حباك نخيل بوش بولش علم ناخ الجهاد كرد خلوش ركن سون كرد خل بوش بول بوغم حقق بيشه دي مذهب شو واحد للهش دتل معن دزخ دوش دول دا خدوا قالشي جهاد النفس حيديغت أحديش دوش دول جهاد دوس يلشنو قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله جهادك أقدر دزخ دقة إذا أحديغت دشتك دحون حيديغ بيزن واحد عوش دال حارم دين دول شمخ هم نخا حيديغ يغديتش ديل ريز والشمان إحاد حيديغ سيتوش ديل دو حيديغت صحيقر إذا دزخ دوشتول جهاد دهون اشتعلم ناخا اقا جهاد الدعوة ايماني وشخل وش وستك ايماني والوش بيشخل وش بالقيقم اقا ديك دي اولش ونك ما دي اولش ادي خدو علم عام در يضحي خر اق تسوت احا بيشخل دوشتول ناق وستل اذا ديل نوق احيقر جهاد دوال قيهدو ال جهاد علم ناخ احبتشاقي قل جزامن شوع اتبتشاقن ايش ملخل دوشتولهم ايكونوميتشسكي اغور قيش اغور زواج خلول اش فابريك خلول اش علما اقا غشلون خلول اش بيد عادات بوسبنا داخل تادش ميلدش دلهما اذا ديلني قا جهاد دو العلمنا ديلني قاحه قهيقر دو اسال تخن دون شو غير الخل والشل شيم عراق محكح شيطان توبه اجل اولش داعش اولش شل ساره موتيتنا غدو حلقه تخنا جهاد الشي از امبردو قيدا ده جهاد الله إنا خنا موتيت نسار جهاد ده وش درجة شحولش دو وانبر بوش معنى ده الله إشتا يخاف مع عندنا نسار ويدقر دين دوش دول ديل دنيا نحقي قر ديكنك دي آلر وانك ما دي آلر حيديغت أحت وانبر إبليست أحت وانبر ديل ريز وغرش أحق أحيقر إذا كورتوخ دوش دولو جهاد دو إسال إذ بخبو الله جهادا ديل نوق أحق أحيقر وأما وانبوخش دول جهاد إذا تنداغدو إز الله كورت باس إذا جهاد داغدو إز الله أرسم مونتاج إسكوشيت الانفورميا شيء بيحكم شتا شريعته بيلقى بيحن بول إذا ديش حالت إهوة تاعنا قاعسنا أقا تم جهاد أقبي ديشوش دات إذا علم ناخا تم جهاد دربوش دريقة إدعقيق دربوش دريقة إدعدح دربوش دريقة إساتس در ساتو ديش خينا ماشر بر إدرجي تنو خوات الخيل داش دلهما بوصل ناخن دع كيقول ديشة بوصل با فتحي أمر ثاني بيما ام جهاد قيقو يشوش دات الا دي مذهب شوح ستلاتشدو وين جو
تحت أدل جروب يروكش غات غاتي وما كاخلير إسينس إيراك شيء ما كاخدو إذا شه جهاد دو أولية أربولش تير جهاد حانخ تردهون ألشي لامز كرح دوش لامز ديش وش تجيدو سخلت والخ لامز لامز قبل خردات دير يشنو صلى الله عليه وسلم مكي شوح قد شرعت غازوة دنيت وتسدنا جهاد دنيت دنا يحخو أيتوين وزي سيلا وجه الله دال شيء قرآن شخو أيت بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدهم به جهادا كبيرا وسكرسنا خندوح القرآن تي دق جهاد ديلاح القرآن بقوة نشتان دعيوش ديل سأخلر تان دعيوش حيخم بيلاح القرآن بيشغل بوش بول حيخم إذا دا القرآن شاء دق جهاد ألقتنخ يدق جهاد دينخ إلشنا صلى الله عليه وسلم تغن وي محكح يدق جهاد دعيوش دق وي محكح قرآن سي أي درت قرآن دقح عام درت مصر ما عندكش كح تغن هو ما عندك شو بيشغل بوش بول دال بوا بوش بيمر بوا بوش عليه الصلاة والسلام أدم بقوني قايقش ديكنك دي أولش وديك ما دي أولش ويمحكح شيكو يوتش دقو ديل نوقع أهيجر دق جهاد دق دعيوش ترك دال هو بوت أق شيء سيلا قرآن شو الله ديل شون سمج وشوات شون حرم دي شوات شون دين بحندلش خيش دين عبوش بوناش تقوم بيش باتع شو شيء هوس مشكر شو دوخش باتع شو سات ديك خلر أشتات نيس وليلر وقت معن شاء الله معن داقنا إمام طبري شو قرطبي شو ويتفسير أهل بقري إمام شبوش شيء محكا حل دول شغل داشت ريتنا خ شيء نية تأكرسنا نقع ما شربوش إم حال زام دوش بوش أصلا خنا شيء داخني أختان دا غدلا دا الحرم ديش داتشون إني سوات ليلوش بيش الله ديل دق بيش وشن بوه دا القرآن شوح هر آية أعداد يشي بعرزي خلقش تقوسان هر آية ثلاثة هو آية عملية هو آية وين محكا دوش دول حلوة دوستيش ملو تغن دين بحن دولش وين دو حال توم بيش ميل كرستقو ويقلامون مدي بوخش تانكن الشبع كن مرشبو ويقرزبني مغو بوخش مرشبو بوسب دين كرت أركانش ويقمني لي بوخش ملو تسعى ممات ويوسمشكر وي دوخش ملو تسعى دا ممات وي دين ديدولش وي لاتا وي محك ديدولش حل مضو ويقودع دعوة نريك دا العالش وي الحبيب علي جفريس أولو ديل رئيس خلتنا شينا تنخزق دائما ديل نوقع قلخر دوش تخشين اش ديل نوقع باخر دوش ديل نوقع بحقه ديل نوقع قلخر وشون مسخل الوجه الله دالا شي نوقع داخل لويلوين شي نوقع قلخر لويلوين. После проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ровные ряды и под предводительством муфти республики Салаха Межеева совершили джума намаз. Пребывание в мечети завершилось обрядами тасбих и верт. После пятничной молитвы в мечети Цоци-Юрта обсудили последние события. Речь идет о спецоперации, прошедшей в Курчеловском районе. Односельчане считают, что случившегося можно было избежать, если бы родственники уследили за своими близкими. Поэтому сегодня принято такое решение. Если впредь кто-то из села примкнет к террористам, его семья будет выселена из Цоци-Юрта. Только таким образом, по словам сельчан, можно бороться с этим злом. Слово Рамзану Келимову. От рук бандитов в 2001 году погиб брат Беслана Тунтаева только за то, что выполнял работу участкового. С той лишь целью помочь навести в селе порядок, в котором так нуждались все годы. Сегодня, услышав от односельчан последние новости, Беслан вновь переживает горечь утраты, вспоминая, как жестоко и подло в свое время обошлась их семьей, да многими жителями Курчеловского района, банда Мускиевых. День убийства мужа Зовра Ибрагимова помнит как сегодня. Посреди ночи ворвались люди в масках и прямо на пороге дома расстреляли главу семьи. Женщина до сих пор не может понять, за что. В свои 44 года, будучи уважаемым жителем села и примерным семьянином, Айнди Салаватов стал жертвой чьих-то лживых идей. إخو ديتو أميجردر مسانا إتقاربوا ليرش بولشانا إيهو صندلهم تغايت وين تخليت دالا وزي لخيم ولش دارا بتسع بولغ إيمان شبولغ مصو نين كنت مصو يوع غوهم خلت سلاق وين سعا. Сын так и не увидел своего отца. Он появился на свет после его трагической гибели. Для матери это единственная опора. Чтобы впредь не допустить повторения таких трагедий, сельчаны намерены предпринять все необходимые меры. Что делать? На вопрос, который в свое время стал названием для романа известного русского писателя Николая Чернышевского, решили ответить жители Цоци-Юрта. Здесь, в главной мечети, тысячи людей после пятничной молитвы собрались, чтобы вынести свой приговор.
Какую ответственность должны понести родственники террористов, которые, по их словам, принесли немало горя в их дома? В этой толпе почти нет ни одного человека, который не пострадал от рук террористов. У кого-то убили родителей, у кого-то детей или близких родственников. Горе коснулось каждого. Отныне семьи тех, кто разделит идеологию экстремистов, будут выселяться из села, заявляют собравшиеся. عيد البلغة بالنخ سان دلو تشولا زيادة ظلم ده إيش بيئة سا قوت سواش سا يغار سواقش Первый президент Кадыров Ахмад Хадж. Het oortje hada gertje. Ik weet best aan goed. She said I dealt with bando. Natuurlijk antingen wij patcho. Кадыров Рамзан. Toe hoogtje ha. Yine paraya keer hoogtje anakse boyuşa söç der koydari. Wij de adoş. Terdana ne veşrije çuha kaç. Wij de büsi doçya. Terberş hanskul ya doy dalırış. Ne, gırdat işte. Yatvaşık en döldürdü. Я махках будет, жьют была. Здесь же и представители рода, к которому относились террористы. Им трудно говорить, ведь их сыновья и братья стали причиной кровопролития. Så şunu halka yuarru boldan da aç. Donnes dina. Her sen te çok atlarıydı. Såväl har du inte varit. تغنى سوشون حلقة في الوقت دوغوش بيستخلي يحيل شوات سو سكنتو أزوعة سونتو تيشبك بنق طبعا هوكي حوالي اش يريد شو نسي حانا البدو اش ساتشور دعيك شيء وشو تعال وريت شدو وكن بريت شدو يتعدال هلا كوينا قوات وحلقة ولا تعتيبوش كي تقولا ليوينا كان عرن غاتوا شو سيرن يجوا شو سيتوا تليفون ليلي يتشات وقوما على باتشان على يعرجي دوتو شادش طيبة تقما. Сельчане еще раз отмечают, что намерены всеми силами бороться с терроризмом. Они осуждают всех, кто встал на путь экстремизма. Сажим рыкл, яхят, бехкат, берзин, агу берзин, таверз дикадер тезечка. Дук ола тезеч, иш бана тезеч, что ючу шуксо, например. Ока бин бол сатам суна низхит. Са ши доона хума соуту вин дом дабела. Мосум да, вой маршо яла. Вой ламыз да, вой мяжка хин гучто, харшадеги. Со хо юрто бин сатам резу. خزناصن يعرجي دوتخ يحيل شو هو يرتر خزناصن ديك انت بول ديك ناخبل خدايش خبرا دايش خزناصن ديك تاي حكيت يوتر تخيل عدول ملي تاع بعض بيش ديك عاده نقول دل متى تكون ستركتورا قلنا تان او مساره غودي دو ناقصلا دو يزلم دال والله تحن بتاع خد ديك دي شات دوش وهدي دال والله عطني دي شو هي تخيل بول ست موبو İzulum da danan ve gergilnik ve işe düzelo tsasasluş ve guy. Ho yutur şey mitoşto o yudo mahkak arvaqa bak şun gagi ikiyük şey ho yutu. Рамзан Керимов, Марьям Керимова, Булат Баканаев, Ведени Хавхаров. Новости. Последние события в Курчеловском районе вызвало волну возмущений по всей республике. В станице Каргалинская прошел сход граждан, где присутствовали руководство Шилковского муниципалитета и местные жители различных возрастов. Здесь все отмечают, что в Чеченской республике нет и не должно быть места терроризму.
Встреча прошла и с родственниками тех, кто был завербован в ряды преступников и близкого государства. Представители власти провели с ними профилактическую беседу. Они настоятельно рекомендуют следить за тем, чем занимаются дети в сети интернет. Именно там чаще всего лжеидеологи и вербуют молодых людей. Продолжит наш корреспондент. Противодействие экстремизму и терроризму, выработка эффективной методики. Об этом говорили в Министерстве по делам молодежи. Представители общественных организаций, духовенства и власти встретились с родственниками тех, кто был завербован ИГИЛ. Напомню, это террористическая организация, запрещенная в России. Здесь отметили, что бороться с этим злом нужно совместными усилиями. Сегодня мы попытались как-то немножко поменять вот эту методику, поменять стиль вот этих мероприятий, чтобы как-то выслушать даже родственников тех ребят, которые встали на этот порочный путь. Мы пытались их выслушать, что стало причиной того, что их дети оступились. Своих жертв вербовщики чаще всего находят именно в интернете. Молодые люди не всегда осознают, что их вербуют. Те, кто уже фактически лишился своих детей, призвали родителей больше времени уделять воспитанию. спорт комплекс шудаёлш мяжд штудеш хабо шугламаз мади марх мaqab хуэшн дода мичхюса шор сирия кулдаухан цавниаден элбагдадан тахаитен хуаджуликан тахаитен ху интерес юшо ненах дайх мах бел вайчул хаз мох бат вайчул özд qamdat хула шон сун цагашон хула قلبال تصيخان شوق özd قنتور دايش كدين عيدل متحخل نخدر تخو تغن سيخان خرلدر لويا تخو جو يح عرجي دوي بطشان حلقة. Такие профилактические мероприятия в республике проводятся регулярно. И, как отмечают организаторы, они не теряют своей актуальности. На этот раз встречу провел департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства совместно с независимым информационно-аналитическим агентством «Объектив». Дона os duizend чудилан дона и дуньян риск лагаргах эра дела и хала дели что дон использ дехнен. То есть духовный нравственный что ценность что на второй бет кигехна материальный что сторона он сар халга илер бандош хулшлеш алхиету сомнению юздон. В Министерстве молодежи говорят, что такие встречи имеют огромное значение. الفورة زاد حاليا شانتي قمي عندنا أصلا ساعة إيديني لنونا قوارن دي خوش كتاع أي بوش دلا ساعة تقوات سنوات أسكنا برعاية تشيدوا خوش بس там задание делали. На встрече присутствовали и активисты таких молодежных организаций, как Путин и Иман. Лариса Джабраилова, Тина Тимузашвили, Мансур Саев и Ислам Расуев. Новости. В стране отметили День российской печати. Именно 13 января в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты. Если в последнее время читателей печатных изданий становится все меньше, спрос все-таки еще есть. Для сотрудников прессы нашего региона организовали мероприятия. Отличившиеся были награждены. Подробнее Магомед Ламаркаев. Впервые общественно-политическая газета «Даймок» вышла в свет под названием «Серло» в 1923 году. Через 10 лет ее переименовали в «Ленинский путь». Сегодня это единственная газета во всем мире, которая полностью выпускается на чеченском языке. Любовь к родной речи и интерес к профессии журналиста повлияли на решение Ислама Хасаханова устроиться сюда на работу. Сейчас он редактор отдела политики и экономики. Свой профессиональный праздник отмечает на работе. متت بالبشت تخو مت دو خلو بالبشت خلوان شول شول خسيترش دول شول دلا خلو يوج صاحمان دات تعواتر ملالو ودا ديريك هوندياش دوي ويناخنا ويمتا يوس خليتا ويمتنا شي متها داديلن ارخيو خدوخ بعشرن داديلن ارخيو خليتا مثلا تاق نوخشي متها ناخن ويل عام ديتا يعال شوش بالبشت تخو. «Даймок» выходит 2 раза в неделю общим тиражом в 5000 экземпляров. Помимо него в регионе еще 40 печатных изданий. Сегодня для их руководителей и сотрудников было организовано праздничное мероприятие ко Дню российской печати. Почетными грамотами от Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации наградили наиболее отличившихся журналистов. А сам министр также был отмечен грамотой от журналистского сообщества Чеченской Республики.
نوعشي شو نوعشي ريسبوبليكا журналист был, что до шаты мандорш шекорги уж до что цундела икорги юхуш وين تعجب الدوخوش اشتا وي باتشان حلقة وي خلق حلقة وي ريسبوبليك حلقة والدنيا حلقة اشتا يحيورش ازدليورش وي ويش دوتك هندوخوش وي ويش آلش ومو يوخوش اشتا استنير تعشق دولة دالة Также здесь отметили, что с развитием электронных СМИ печатные издания ощутимо сдали позиции. В основном газеты и журналы в киосках города покупают люди пожилого возраста. За последние годы интерес к ним только уменьшается. Я покупаю газеты «Вести Республики», «Даймок», «Аргументы и факты». Неделю 2-3 раза. В основном это последние новости, связаны с обстановкой республики. Российский наш аргументы, факты, неделя аргументы. Ишь наш дюет, ну да и ведь беш бакиру наш бунах, халсан дукца дюет, да. Несмотря на угасающий интерес со стороны читательской аудитории, сотрудники бумажных СМИ не сдаются. Как будто, следуя народной пословице, что написано пером, того не вырубишь топором, они уверены, что газеты и журналы всегда будут оставаться источником знаний. Магомед Маркаев, Адам Чекуев, Шамиль Апиев и Ислам Расуев. Новости. С этим праздником сотрудников чеченской прессы, а также министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова поздравила и глава республики. Кадыров отметил, что чеченские журналисты навсегда вошли в историю своим героическим подвигом, совершенным в годы разгула международного терроризма. Они, рискуя собственными жизнями, собирали материал, писали при свете свечи статьи, печатали в соседних республиках и тайком доставляли тиражи. За это многие поплатились жизнями. О них мы помним и никогда не забудем, заявил глава Чечни. Первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров высоко ценил труд наших журналистов, часто встречался с ними, создавал возможные в военные годы условия работы. Кадыров отметил, что сегодня редакции расположены в одном из самых красивых зданий, и чеченские журналисты систематически становятся победителями всероссийских конкурсов. Хотя печатным изданиям приходится нелегко, объективная, интересная и содержательная газета всегда находит своего читателя, подчеркнул Кадыров. Продолжаем выпуск. В Грозном проходит республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В нем принимают участие ученики 9-11 классов со всей республики. Каждый район представляет по 3 человека. Практически все задания они сдают в письменном виде. Задача участников – набрать максимальное количество баллов, чтобы перейти в следующий тур. Победители республиканского этапа отправятся на заключительный федеральный этап. У призеров Всероссийской олимпиады будет возможность поступить в любой вуз страны без сдачи экзаменов. Зарабатывать, только покинув школьные стены. В Чечне реализуется республиканский проект возрождения производственно-ученических бригад. В нем уже участвует школа в селении Даттах. Здесь для детей открыта стажировочная площадка агротехнологического профиля. Школьники занимаются пчеловодством. У них есть собственная пасека и даже цех по изготовлению пчелиных сот. Слово Седи Сапаровой. Стакан надо вот сюда положить аккуратно, а потом накрыть вот этой крышкой. Так тоже аккуратно. Все. И вот туда сдвинуть. Вот так просто. Всего несколько нехитрых движений, и мед, добываемый школьниками, получает полноценный товарный вид. Всего за 3 года кружок пчеловодства вырос в небольшой цех по производству пчелиных сот и расфасовке меда. Основное отличие – процессом управляют школьники. Учиться интереснее. Приходим вот сюда на пасеку и видим свой труд. Нам интересно заниматься этим делом. А началось все в 2012-м, когда в школе села Даттах появилась стажировочная площадка. Агротехнологический профиль выбрали не случайно. Уже много десятилетий пчеловодство в Ножирутовском районе – основное занятие местных жителей. Начали с теоретических знаний. Был оборудован профильный кабинет, где несколько раз в неделю школьников знакомят с инструментами пчеловодства, ульями и жизнью пчел. То, что было ремеслом несколько десятков лет назад, теперь может стать профессией. Если раньше это было просто хлеб насущный, теперь ведь это может быть бизнес. И это важно. Ведь у нас нет огромных предприятий в каждом селе, но зато каждый ребенок
став взрослым, может свои способности реализовать свой маленький бизнес-проект, обеспечить себя, свою семью. Ведь это очень важно. Пасека Турпалали Баталова находится в 100 метрах от школы. Более 40 лет он занимается пчеловодством. Именно Турпалали 3 года назад поддержал инициативу и согласился разместить на своем участке улья, принадлежащие школе. Теперь каждую весну и лето почти все свободное время учащиеся проводят здесь. Сначала наблюдая за сбором нектара, а затем практически самостоятельно собирая мед. Когда هم مثل يزا در مشخن عليه لون يزا شين خان يتان يوتسان سن هو حيرت سن دحر بر يترارش وتر ويما يقدر ان تخبوش. В 2012-м Сайпудин Зубараев был директором той самой датарской школы. Под его руководством и началась реализация проекта пчеловодства. Вспоминает, преследовали сразу 2 цели – дать детям профессию и создать рабочие места. Мы создавали авторские учебные программы. По этим программам организовали и элективные курсы в 9-10 классах. Проводили как теоретические, так и практические занятия, обучали нашим детей пчеловодству. Мы заключили договор с республиканским бизнес-центром. Приезжали их специалисты, читали лекции перед нашими выпускниками. И по окончании этих курсов они выдавали им сертификаты специального образца, где написано, что он пчеловод 4-го разряда. Вот и получается, что, покидая стены школы, ребята уже владеют профессией пчеловода, причем официально. К слову, здесь справились со всеми поставленными задачами. Всего за 3 года 17 выпускников школы зарегистрировались и стали индивидуальными предпринимателями. Помимо расфасовки меда, цех занимается изготовлением вощины, то есть пустых сот, куда в дальнейшем пчелы складывают собранный запас меда. Однако, если в привычных цехах пчелиные соты продают, то здесь действует система обмена. Принес килограмм пчелиного воска, получил килограмм вощины. С недавних пор Розамбек Витаев – постоянный клиент школьников-предпринимателей. حالها دقستاني مخشكلار قاعدة هينز هرسن натуральный شين ردنا продукцию شين أحد كيش عيل هينز هرسن продукцию из ниш салор натуральный دالو صار دبا وكشوي صار إيش تقل يا أخي حلور أتصد نقاش ديك بوخت سبورة هينز هر حق خلر جو أتو خلر. Сегодня депутатами активно реализуется проект возрождения ученических производственных бригад. Уже были проведены встречи с начальниками районных отделов образования. Идею поддержало Министерство сельского хозяйства. В течение нескольких месяцев каждая школа должна определиться с профильным направлением работы, после чего Минсельхоз выделит необходимый участок земли. Итоги работы школы продемонстрируют уже этим летом на агровыставке. Этот опыт послужит примером для других районов, для школ, которые могут также, в зависимости от их местных условий, что-то реализовывать, будь то животноводство или растениеводство. И нам нужно людей занимать чем-то, чтобы люди трудились, обеспечивали себя хлебом, жили в достатке. И у нас будет меньше проблем, связанных с тем, что порождает безработица и безделие. Это алкоголизм, наркомания, терроризм. В прошлом году с пасеки удалось собрать более 400 килограммов меда. Часть продукта поступает в школьную столовую. Теперь дети пьют чай с медом. Здесь заметили, болеть школьники стали меньше. Другая часть продукции реализуется на местном рынке. Вырученные деньги идут на решение текущих задач предприятия. В селе продукцию знают и уже прозвали школьным медом, который хоть и производится руками детей, но точно сделан с любовью. Седа Сапарова, Халид Мавсаев, Дани Хавхаров и Джамал Худжалиев. Новости. В спорткомплексе «Олимпийск» прошло первенство Чеченской Республики по греко-римской борьбе среди юниоров. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов со всего региона. Ребята показали зрелищную борьбу и высокий уровень подготовки. Турнир является отборочным этапом на первенство СКФО. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Оставайтесь с Грозным.